Hello dear students, welcome back to the physics class. Already in my last few classes, we have started with the third chapter of your physics syllabus. The chapter title is the motion in a straight line. We have seen the meaning of the motion and rest at the beginning classes. A body is said to be at motion if its position is changing with respect to surrounding, and if the position of the body is not changing with respect to the surrounding, then the body is said to be at rest. In my previous classes, this I have shown through animations also, right? So we have finished the concept of motion and rest. Then we have seen the concept of distance and displacement. We can go to my previous lecture to understand the concept in detail, right? After that, we have seen the concept of speed and velocity. All these 6 points we have covered in our previous lectures. One thing I want to discuss here about your competitive examinations. Whatever definitions we have covered up to now, this definition will never be asked in your competitive examination. In your competitive examinations like CET, JEE, NEET examination, there they will not ask the question like this: define velocity, define speed, define distance, define displacement, what is motion, what is rest. This type of question they will never ask in those competitive examinations. But they can be asked in your theory annual examination. But the scoring 99% in the theory examination is not the criteria to get the admission in the medical or the engineering colleges. To get the admission in those colleges, you must qualify the competitive exam tests. Those we have discussed already. So many lecturers, they have told about those examinations to you. But here, to crack that examination, to pass that examination, you must go for the problem part in the physics subject. Problems or numericals like this, where in exam they will give one question, and to that they will give 4 options, and out of 4 options you have to select only one option. If you select one correct option, you will get the particular marks. Maybe 1 mark for CET examination, and for JEE and NEET it is for 4 marks for one correct option you will get. So here we have to think about those examinations from now only. Only just reading the theory is not important. Reading the theory will not make you it is not guaranteed that, we can't take guarantee that you have had all the definitions. सगळे डेफिनेशन्स तुम्ही पाठ केला आहे, आम्ही जे शिकवायला आहेत, आणि ते पाठ केल्यामुळे तुम्हाला CET एक्झाममध्ये तुम्ही पास होईल का नाही ते आम्हाला सांगता येत नाहीत. वी कॅनॉट टेल, right? To pass the CET and the competitive examinations, you have to solve compulsory the problem part and the numerical part. आणि न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करायला अगोदरचं थेअरी माहीत पाहिजे, सगळ्या डेफिनेशन्स माहीत पाहिजे. सगळे डेफिनेशन माहीत असलेला, कन्सेप्ट जर क्लिअर असलं तरच प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायला येतो, अदरवाईज यू कांट सॉल्व दी प्रॉब्लेम. सो ड्यू टू दॅट रिझन आय हॅव टेकन वन प्रॉब्लेम टुडे फ्रॉम द CET एक्झामिनेशन. इझी प्रॉब्लेम, आणि तो प्रॉब्लेम कुणाला सॉल्व करायला येणार? ज्यांना स्पीड माहिती आहे की नाही त्यांनाच हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायला येतो. कारण की प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला काय विचारलं, दे आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट दे आर गिवन द स्पीड हिअर. स्पीड दिलेला प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे स्पीड कन्सेप्ट तुम्हाला डिटेलमध्ये माहीत पाहिजे हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायला, राईट? सो विल सी हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम हिअर. सो फर्स्ट जस्ट सी प्रॉब्लेममध्ये काय काय दिलं आपण बघूया पहिला, राईट? सो कुठला पण प्रॉब्लेम सॉल्व करताना पहिल्यांदा गिवन लिहायचं इथं. आउट राईट द गिवन डेटा. A train 100 meter long is moving with a speed of 60 km per hour, full stop. In what time shall it cross a bridge of 1 km long? Question mark. And they have given 4 options to you: 60 seconds, 66 seconds, 62 seconds, and 64 seconds. If you see observably, all the answers are very close to each other. सगळे आन्सर एकमेकाच्या जवळ आहेत. एक 60 सेकंडच्या जवळपास सगळे ऑप्शन तुमचे आहेत इथं. मग इथं करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करायला यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. टू चूज द करेक्ट ऑप्शन यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. इथे 10, 20, 30 करायचे नाहीत.
10, 20, 30, 40, 50, 100 येईल ते करेक्ट म्हणून. दिस इज नॉट द वे ऑफ रायटिंग दिस एक्झामिनेशन, राईट. असं म्हणायचं नाही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 64 सेकंड करेक्ट असं म्हणायचं नाहीत. एवढे इझी एक्झाम असत नाहीत. यू कांट गेस द आन्सर्स हिअर. You have to solve in detail and then you have to get one answer, and that answer you have to do tick mark here. Then only you will get the 1 mark for this ET problem, right? So what you will see, what is given in the problem. Problem मध्ये काय दिले इथं ट्रेन दिले. ट्रेनचं लेंथ किती आहे 100 मीटर, राईट. सो मी तर लिहितो गिवन हे सगळं तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये लिहून घ्यायचं. वॉट आय एम रायटिंग ऑन द बोर्ड यू हॅव टू कॉपी इन युअर नोटबुक हिअर. सो लेंथ ऑफ train is equal to L is equal to 100 meter. Now it's moving with a speed of, आता स्पीड दिले इथं, स्पीड ऑफ ट्रेन दिले इथं. स्पीड ऑफ ट्रेन इज गिवन, त्याला मी V नाव देतो. आणि V किती दिले इथं 60 किलोमीटर पर आवर. आपल्याला माहिती आहे वेलॉसिटी स्पीडचं युनिट मीटर पर सेकंड असते. मीटरच्या ठिकाणी किलोमीटर आहे आणि सेकंडच्या ठिकाणी आवर आहे. म्हणजे याचं मिनिंग काय सांगते, तुमची ट्रेन एका तासात 60 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करता. इज इट इंटरेस्टिंग ना. व्हॉट इज दिस क्वांटिटी विल गिव्ह मी द इन्फॉर्मेशन अबाउट. हे क्वांटिटी मला कुठली इन्फॉर्मेशन देता, इट गिव्ज इन्फॉर्मेशन दॅट इन 1 आवर, म्हणजे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनिट्स. In 1 hour your train is traveling a distance of 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर तुमची ट्रेन चालला एका तासामध्ये. पण आपले जे इथली जी लेंथ आहे ट्रेनची ती मीटरमध्ये आहे आणि ही लेंथ किलोमीटरमध्ये आहे. सो हे किलोमीटर मला कशामध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे, मीटरमध्ये. आणि टाईम हे जे आवर आहे ते मला सेकंड्समध्ये कवर करायला पाहिजे. म्हणजे मला वेलॉसिटी मीटर पर सेकंडमध्ये पाहिजे आहे आणि इथं वेलॉसिटी कशामध्ये आहे किलोमीटर पर आवरमध्ये. म्हणजे मला कन्वर्ट करायला पाहिजे. किलोमीटर पर आवर आय हॅव टू कन्वर्ट टू मीटर पर सेकंड. शॉर्टकट जर मला विचारला तर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड. हा शॉर्टकट जर विचारला तर हा आहे. डायरेक्टली आपण असं करून ह्याला कन्वर्ट करू शकतो. पण मी इथं शॉर्टकट नाही वापरणार, डिटेलमध्ये सांगणार आहेत. when you will become expert in the subject you go for shortcut. मी आता सध्या आहे तसं सगळं सॉल्व करणार. हे 60 आहे तसा इंटू किलोमीटर. 1 किलोमीटर म्हणजे किती मीटर. तुमच्या त्या गावाला तुम्ही गावापासून निपाणीला येता डिस्टन्स इज 20 किलोमीटर आहे. मग हे किलोमीटरमध्ये झालं. मला मीटरमध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल, समजा मी एक्झाम्पल 1 किलोमीटर घेतो. सो 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 मीटर. 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके. डिवायडेड बाय, भागिले म्हणतो आपण 1 आवर. आता 1 आवर म्हणजे किती मिनिट 60 मिनिट. आणि 1 मिनिट म्हणजे किती सेकंड 60 सेकंड, राईट. सो हिअर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स. 3600 सेकंड म्हणजे 1 तास. कसं फाईंड केलं मी तर ते कुठं ते लिहितो बघा इथं. 1 आवर इज इक्वल टू किती मिनिट 60 मिनिट. थोडे शॉर्टमध्ये लिहितो मी. मग दिस इज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनिट. आणि 1 मिनिट म्हणजे किती सेकंड 60 सेकंड्स. सो देअर फोर 1 आवर इज इक्वल टू 6 × 6 36 आणि हे 00 आणि हे सेकंड, राईट. दिस इज युअर 1 आवर इज इक्वल टू हाऊ मेनी सेकंड्स हिअर 3600 सेकंड. लक्षात आलं का नाही. 1 तास म्हणजे 60 मिनिट. 60 मिनिट म्हणतो आपण. मग 60 आहे तसं ठेवा. 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड. मग 60 × 60 3600 आणि सेकंडमध्ये म्हणजे 1 आवर इज इक्वल टू मी असं लिहू शकतो. हे लिहिल्यानंतर इथं कॅन्सल काय काय होते बघा इथं. हे बघा हे 0 हे 0 हे 0 हे 0 पण जाते. आता इथं 2 5s are 10 बे 5 10 म्हणतो आपण. अँड 18 2s are 36 म्हणजे इथं 18 येते. मग आता इथं काय काय राहिलं सांगा इथं, राईट. इथं बघा. सो देअर फोर ह्याला आपण देअर फोर सिम्बॉल म्हणतो. म्हणून v इज इक्वल टू 60 आहे तसा मल्टिप्लाइड बाय इथं काय राहिलं आहे 5 राहिले फक्त. सो 5 लिहितो मी. डिवायडेड बाय इथं काय राहायला लागले 18.
आणि इथं युनिट काय तुमचं असणार, इथं काय आहे मीटर आणि इथं काय आहे सेकंड. ओके, एवढं मी लिहू शकतो. ओके, इज सिम्पल पॉईंट. सो वेलॉसिटी माझी किती आली 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड. आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इथं आपण काय केलं, इथं काय आहे किलोमीटर पर आवर आहे. किलोमीटर पर आवर म्हणजेच किती, हे वा लक्षात आलं की नाही. येस ऑर नो. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाऊ मेनी मीटर पर सेकंड, 5/18. हे शॉर्टकट आहे, डायरेक्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. हाऊ इट केम यू मस्ट नो. कसं आलं तुम्हाला माहीत पाहिजे ते, त्यासाठी मी 60 आहे तसं ठेवलं आहे. आणि 1 किलोमीटर पर आवरच्या ठिकाणी मी काय लिहिलं आहे इथं 5/18 मीटर पर सेकंड. व्हाय, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकट. हाऊ जी शॉर्टकट केम, कारण की मी कन्वर्ट केलं किलोमीटर टू मीटरला आणि आवर टू सेकंडला. 1 तासला मी सेकंड मी कन्वर्ट केलं आहे, किलोमीटरला मीटरमध्ये कन्वर्ट केलं आहे. एवढं आपले आन्सर आले. ओके, नो आता मला वेलॉसिटी एवढी आहे माहिती आहे, राईट. तर नेक्स्ट इन द प्रॉब्लेम व्हॉट दे हॅव गिवन विल सी. हे तुम्हाला सॉल्व करायला येते. तुम्ही इन युअर CET एक्झामिनेशन कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड. कॅल्क्युलेटर इथं अलाउड नाही आहे. ओरली यू हॅव टू डू द कॅल्क्युलेशन. इथं मी कॅल्क्युलेशन लिहिताना 6 3s sin 3 18 म्हणतो आपण. आणि हिअर 10 × 6 म्हणजे इथं 10 येते. म्हणजे 10 × 5 राहिला म्हणजे 10 × 5 किती, 10 5 50, 10 5 50 डिवाइड बाय व्हॉट हिअर दिस 3. तुमचं युनिट काय आहे मीटर पर सेकंड. म्हणजे माझं स्पीड किती आहे 50/3 मीटर पर सेकंड. एवढंच ठेवतो मी 50/3 मीटर पर सेकंड. आय डोंट हॅव कॅल्क्युलेटर नाव, तर मी 50/3 एवढा आन्सर ठेवतो वेलॉसिटीसाठी. ओके, नेक्स्ट पुढे काय दिलं आहे इन वॉट टाईम म्हणजे टाईम विचारलात त्याने, टाईम फाइंड करायला विचारलात. इन वॉट टाईम शॅल इट क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर लॉंग. म्हणजे लेंथ ऑफ ब्रिज ह्याला आपण L2 म्हणतो. आता हे मी L1 घेतलं आहे, ह्याला L1 घेतो मी, ह्याला L2 घेतो. L2 किती, लेंथ ऑफ ब्रिज किती आहे 1 किलोमीटर. आता 1 किलोमीटर म्हणजे मीटरमध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. सो 1 किलोमीटर म्हणजे किती 1000 मीटर. आणि त्यांनी टाईम विचारला. मग अजून पण एकेकांना प्रॉब्लेम समजायला नाही. आता मी जे प्रॉब्लेममध्ये दिलं ते सगळे ते लिहून घेतलं आहे गिवनमध्ये. आता प्रॉब्लेममध्ये काय काय पॉईंट आहे बघायचं. व्हॉट दे हॅव गिवन, मी डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो. पहिल्यांदा ट्रेन आहे, राईट. ह्या प्रॉब्लेममध्ये तुमच्याकडे ट्रेन अवेलेबल आहे इथं, राईट. जरा स्मॉल ट्रेन मी ड्रॉ करतो इथं. ही तुमची ट्रेन आहे, राईट. ह्या ट्रेनची लेंथ तुम्हाला दिलेली आहे. दे आर गिवन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, राईट. सो आय कॅन राईट हिअर इथून इथपर्यंत ह्या ट्रेनची लेंथ तुम्हाला दिली आहे. किती दिलं आहे इथं 100 मीटर. ओके, आता इथं खाली काय तर वॉटर आहे समजा. इथं वी हॅव गॉट सम वॉटर हिअर. तर पूर्ण खाली सगळीकडे काय वॉटर आहे. आणि हे वॉटर असल्यामुळं ट्रेन वॉटरमधनं तर जाणार नाही. मग कंपल्सरी तुम्हाला काय करायला पाहिजे, व्हॉट यू हॅव टू कन्स्ट्रक्टेड हिअर, यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट ए ब्रिज, राईट. आता इथं ब्रिज आहे समजा. इथं मी जरा रफली ड्रॉ करतो इथं, राईट. दिस इज अ ब्रिज हिअर अँड ऑन दिस ब्रिज, हा तुमचा ब्रिज आहे. ह्या ब्रिजवरनं तुमची ट्रेन जाणार आहे. आणि ह्या जे ब्रिजचं जे डिस्टन्स आहे इथून इथपर्यंत हे किती दिलं आहे त्याने 1000 मीटर. आणि इथनं परत तुमचा ट्रॅक आहे. हा तुमचा ट्रॅक आहे, राईट. दिस इज युअर ट्रॅक. हिअर ऑल्सो इट इज युअर ट्रॅक. आणि इथून इथपर्यंत काय आहे वॉटर. आता तुम्हाला काय विचारलं आहे, ही पूर्ण ट्रेन जी आहे ही ब्रिज क्रॉस करायला किती टाईम घेणार आहे ते विचारलं. इज इट इंटरेस्टिंग पॉईंट. तुम्ही समजा या ट्रेनमध्ये बसला इथं, तुमच्या ट्रेनचं स्पीड पण मला माहिती आहे. किती आहे तुमच्या ट्रेनचं स्पीड 50/3 मीटर पर सेकंड. हाऊ मी कॅल्क्युलेट केलं इथं. ट्रेन किती वेलॉसिटीनं किती स्पीडनं चालल्या 50/3 मीटर पर सेकंडनं. ट्रेनचं लेंथ किती 100 मीटर. ब्रिजचं लेंथ किती 1 किलोमीटर. मग या ट्रेनला हे ब्रिज क्रॉस करायला किती टाईम लागतो हे विचारलं. प्रॉब्लेम पहिला समजून घ्या, ॲन्सर नंतर सॉल्व करूया. वी आर हॅविंग वन ट्रेन हिअर. ट्रेन चालल्या किती स्पीडनं 50/3 50/3 मीटर पर सेकंडनं ट्रेन तुमच्या पुढं चालल्या. मग ट्रेन पुढं जाताना
त्याच्या बरोबर ट्रेनच्या समोर वॉटर आहे आणि वॉटरच्या वर ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केलात. मी ट्रेन तुमची ब्रिजला क्रॉस करणार आहे, म्हणजे ब्रिज क्रॉस करायला ट्रेनला टाईम किती लागतो आहे हे तुम्हाला विचारलात. इज इट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम. आणि ते सॉल्व करण्यासाठी वी शुड हॅव द नॉलेज ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट. स्पीडचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत पाहिजे, राईट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ स्पीड? इथे बघा, वी हॅव स्पीड फॉर्म्युला. आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला माझा लास्ट क्लास बघायला पाहिजे. आपण बघितलं की नाही, वी हॅव स्पीड इज इक्वल टू वॉट? डिस्टन्स बाय टाईम. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय टाईम टेकन टू ट्रॅव्हल. लक्षात आलं पॉईंट? आता तुम्हाला यातलं काय विचारलं? स्पीड दिलेला आहे, टाईम विचारलं आहे. सो कॅन आय राईट देअर फोर स्पीड म्हणजे व्ही, डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द ट्रेन. तुम्हाला सांगता येईल ट्रेन किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे. एक जण 1000 मीटर म्हणतात, ते चुकतं येते. काय सांगा, हे पूर्ण जी ट्रेन आहे ती इथं यायला पाहिजे. इकडं इथून इकडं पूर्ण ट्रेन. आता ट्रेन माझ्या बोर्डच्या पण बाहेर गेला तिथं, म्हणून अर्धीच ट्रेन मी इथं ड्रॉ केलं. अर्धी ट्रेन कुठे गेलं विचारायचं नाही. कुठे गेला? ट्रेन बोर्डच्या बाहेर गेला इथं. मग ट्रेनचं डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल झालं आहे? इथे ट्रेन होती, समजा तुम्ही लास्टला इथं प्रेझेंट आहे. मग ट्रेन किती डिस्टन्स कवर केला? इथून हे 100 मीटर आणि इथून हे 1000 मीटर. म्हणजे टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय दी ट्रेन इज इक्वल टू L1 + L2. आणि त्याला जायला टाईम किती लागला आहे? टी लागला आहे. दिस इज युअर ब्युटी ऑफ फिजिक्स हिअर. थिंक करावं लागते, एवढी इझिली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाहीत. किती डिस्टन्स ट्रेननं ट्रॅव्हल केला? एक जण 1000 मीटर म्हणतात, चुकतं येते. वाय 1000 मीटर इज नॉट करेक्ट? कारण की ट्रेनला आपली लेंथ पण पुढं ट्रॅव्हल करून घेऊन जायला लागते. इथं लगेच बघा, इथं हा मॅन इथं आहे आणि हा इथं आहे. तुम्हीच हे समजायचं, ट्रेनच्या बरोबर लास्टला बसला इथं. मग तुमचं डिस्प्लेसमेंट किती, तुमचं डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केला तुम्ही? पहिला तुमची बॉडी इथून इथपर्यंत आले, ट्रेन इकडं पुढे गेला, म्हणजे किती डिस्टन्स मी बॉडी ट्रॅव्हल केला? 100 मीटर. नंतर अजून परत तुमची बॉडी किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला? 1000 मीटर. म्हणजे तुम्हाला इथं पोचायला किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला लागला? 100 मीटर प्लस 1000 मीटर. सगळं तुम्हाला तेवढा ॲड करायला पाहिजे. मग टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल मी लिहिलं L1 + L2 बाय टी. आणि तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला इथं, राईट. सो कॅन आय राईट देअर फोर मला टाईम विचारले, मग मी L1 + L2 इथेच लिहितो आणि हे व्हीला इकडे खाली आणतो, राईट. हे सॉल्व्ह केला की तुमचा प्रॉब्लेम संपला. आता L1 तुम्हाला दिलं आहे. L1 किती आहे? लेंथ ऑफ ट्रेन किती आहे तिथं? सो दिस इज इक्वल टू 100 मीटर आहे, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज किती आहे? 1000 मीटर आहे. हे दोन्ही क्वांटिटीज कशामध्ये आहेत? मीटरमध्ये आहेत. डिवायडेड बाय वेलॉसिटी किती आहे? 50/3 मीटर पर सेकंड, राईट. आता असं जर लिहिला तर इथं ॲडिशन किती होते बघा इथं. सो इट इज इक्वल टू हे 100 आणि 1000 म्हणजे 1100. इज 1100, राईट. डिवायडेड बाय भागिले म्हणतो आपण, भागिले हे 50 आहे भागिले 3. हे मीटर आणि हे मीटर मी कॅन्सल करू शकतो. इथे 1/सेकंड आहे ते वर जाते, म्हणजे इथं सेकंड येते. आणि 50/3 आहे, राईट. इट इज 50/3. सो वर घेताना हे 50 इथंच राहते आणि हे 3 इथं छेदस्थानी आहे. हे अंशस्थान म्हणतो आपण, न्यूमरेटर. हे छेदस्थान म्हणजे डिनॉमिनेटर. हे वर आणताना हे 3 इथे येते. हे तुम्हाला हायस्कूल लेवलला माहीत असेल. हे मीटर जाते. हे 1/सेकंड आहे की नाही, हे पण या 3 बरोबर वर मल्टिप्लाय होते. हे युनिट तुमचं काय असणार? सेकंड असणार. आता हे सॉल्व करायला अगेन आय एम नॉट युजिंग द कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड इन द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. हे 0 जाते, हे 0 जाते. आता इथं 5 × 5 म्हणतो आपण. इथं 5 2 10, इथं 1 राहते आणि इथं 5 2 10 होते, म्हणजे 22 × 3, राईट. इथं बा हे 22 आहे, 22 × 3. सो माय आन्सर इज इक्वल टू 66 सेकंड्स. सो दिस इम्प्लाइज त्या ट्रेनला ते ब्रिज क्रॉस करायला टाईम किती लागणार आहे? 66 सेकंड. एकदा एक्झाममध्ये हा ऑप्शन त्यांनी देऊ शकतात, 1 मिनिट 6 सेकंड्स. मग हे तुमचा ॲन्सर 66 आलं आहे म्हटल्यावर हे रॉंग म्हणायचं नाही. दिस इज ऑल्सो इक्वल, कारण की 1 मिनिट म्हणजे किती सेकंड्स?
60 सेकंड्स आणि 60 + 6 66 सेकंड, म्हणजे दोन्ही आन्सर करेक्ट. 1 मिनिट 6 सेकंड किंवा 66 सेकंड. मग हे जे आन्सर तुमचं आलं आहे ते आन्सर मला इथं टिक करायला पाहिजे. जे तुमचं करेक्ट ऑप्शन आहे 66 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. मग एक सॉल्व करायला आन्सर किती नॉलेज पाहिजे बघा. आय होप यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. थेअरी मी सांगू शकतो, डेफिनेशन्स, डेरिव्हेशन, सिंपल व्याख्या म्हणतो आपण डेफिनेशन, म्हणजे सगळं सांगू शकतो मी. पण माझं इंटेन्शन काय, टू मेक यू परफेक्ट इन थेअरी ॲज वेल ॲज फॉर CET. CETचं पण प्रिपरेशन आताच चालू करा, ते हळूहळू. टफ आहे एक्झाम, 2 इयर्स टायमिंग आहे तुमच्याकडं, सिलेबस पण भरपूर आहे. फिजिक्स एकच नाही, याबरोबर बाकीचे पण सब्जेक्ट्स आहेत. सो आतापासून जर स्टडी चालू केला तर कुठं तर तुमचं प्रिपरेशन होईल आणि तुम्ही एक्झाम पास होऊ शकता. अदरवाईज फक्त जर डेफिनेशन दिलं पाठ करत बसला, नो यूज. वी हॅव गॉट सो मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ स्टुडंट्स ज्यांना थेअरीमध्ये 90%, 92%, 80% पडलं, बट दे आर अनेबल टू पास द JEE, CET, नीट एक्झामिनेशन. असं का होतं आहे, कारण की सगळं तुम्ही पाठ केला आहे समजून न घेता. हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायला सगळं समजून घ्यायला लागतं इथे. सगळं तोंड पाठ करून फायदा नाही तिथं. पाठ करा, काही प्रॉब्लेम नाही, पण अंडरस्टँड करून पाठ करा, मग असे प्रॉब्लेम सॉल्व करायला. अदरवाईज यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. है, दिस इज व्हॉट द आन्सर वी हॅव गॉट 66 सेकंड. हे बघा इथे सगळं सोल्युशन बोर्डवर आहे बघा, किती आपण सॉल्व केले बघा. आणि असले प्रॉब्लेम तुमच्या थेअरीला 5 मार्कला येतात. थेअरीला 5 मार्कचा क्वेश्चन, थेअरीचा 5 मार्क्सचा क्वेश्चन, CETचा 1 मार्कचा क्वेश्चन होतं. Okay, now this is your point here. Now after this I will clean the board and we'll go for the next concepts here. Okay, now moving to the next point, we have got the title of scalar quantities and vector quantities. Already मी सांगितले, already I explained the scalar quantities and vector quantities in detail. In exam the question may be asked like this here: give or distinguish between scalar and the vector quantities. ह्या दोन्हीचा डिफरन्स तुम्हाला 2 मार्क्सला विचारू शकते. मग तुम्ही काय लिहायचं, स्केलार क्वांटिटीजची व्याख्या, डेफिनेशन म्हणतो आपण, आणि वेक्टर क्वांटिटीची पण व्याख्या लिहायचं, आणि दोन्हीचे एक्झाम्पल्स लिहायचं. मग डेफिनेशन्सला 1 मार्क आणि एक्झाम्पल्सला 1 मार्क, टोटल 2 मार्क्स तुम्हाला मिळणार. राईट. सो व्हॉट इज द स्केलार क्वांटिटी? इन मराठी इट इज कॉल्ड अदिश राशी, ज्याला दिशा असत नाही. आणि वेक्टर क्वांटिटीज म्हणजे अशी क्वांटिटी आहे की ज्याला दिशा असणार आहे. सो स्केलार क्वांटिटी म्हणजे अदिश राशी, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशी. राशी म्हणजेच क्वांटिटी, राशी मीन्स क्वांटिटी. सो हिअर वी हॅव टू सी दिस कन्सेप्ट्स, डेफिनेशन्स हिअर. ए फिजिकल क्वांटिटी ही एक अशी राशी आहे की ज्याला फक्त व्हॅल्यू आहे, डायरेक्शन असत नाही. राईट. स्केलार क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हॅव गॉट ओनली मॅग्निट्यूड, नो डायरेक्शन. राईट. सो हॅविंग, तुमच्या नोट्समध्ये, PDF नोट्समध्ये मी सगळं डिटेलमध्ये दिले बात. दे आर हॅविंग ओनली मॅग्निट्यूड. राईट. मॅग्निट्यूड म्हणजेच व्हॅल्यू, किंमत म्हणतो आपण. हे मॅग्निट्यूडच्या ब्रॅकेटमध्ये मी व्हॅल्यू लिहितो. सो दे आर हॅविंग ओनली मॅग्निट्यूड, नो डायरेक्शन, देन दीज आर कॉल्ड स्केलार क्वांटिटीज. मग हा पहिला पॉईंट झाला. मग ह्याचा पहिला पॉईंट काय, दीज आर हॅविंग बोथ, दे आर हॅविंग बोथ मॅग्निट्यूड म्हणजे व्हॅल्यू पण आहे आणि डायरेक्शन पण. दे आर हॅविंग बोथ मॅग्निट्यूड म्हणजेच त्याला आपण व्हॅल्यू म्हणतो, अँड डायरेक्शन. राईट. तुमच्या नोट्समध्ये पण डेफिनेशन सेम आहे बघा. इन युअर नोट्स व्हॉट वी हॅव हिअर वी कॅन सी व्हॉट इज द स्केलर क्वांटिटीज. द फिजिकल क्वांटिटी विच हॅव ओनली मॅग्निट्यूड बट नो डायरेक्शन. डायरेक्शन नाही आहे इथं. आणि इथं वेक्टर क्वांटिटीजला हे फिजिकल क्वांटिटी हॅविंग बोथ मॅग्निट्यूड म्हणजे व्हॅल्यू आणि डायरेक्शन पण. हे लिहिला की तुम्हाला 1 मार्क पडणार. जर डिफरन्स विचारलं तर कधी पण असं सॉल्व करायचं. नाव एक्झाम्पल्स, ह्याचे एक्झाम्पल्स बघायचं. ह्याचे एक्झाम्पल्स ह्या साईडला पण आपण एक्झाम्पल्स लिहायला पाहिजे. व्हॉट इज द एक्झाम्पल्स हिअर? सो यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ लेंथ. यू टेक लेंथ घ्या, मास घ्या, टाईम, डिस्टन्स, स्पीड, भरपूर माहिती आहेत आपल्याला, म्हणून आपण एटसेट्रा लिहायचं. कमीत कमी 3 एक्झाम्पल लिहायचं, एटसेट्रा इत्यादी लिहायला. एकच एक्झाम्पल एटसेट्रा म्हणायचं नाहीत. राईट. 3 एक्झाम्पल्स अँड देन यू राईट एटसेट्रा.
राईट. सो या लेंथ, मास, टाईम. लेंथला डायरेक्शन असते काय, व्हॉट इज युअर हाईट, व्हॉट इज लेंथ ऑफ युअर बॉडी. मग तुम्ही बॉटम टू टॉप मोजा नाही तर टॉप टू बॉटम मोजा. द हाईट ऑफ द बॉडी इज सेम ओनली. लेंथ सेम होत्या. ह्या पेनचं लेंथ किती, नाहीतर ह्या पेनचं लेंथ किती म्हटल्यावर सम ऑफ द स्टुडंट्स विल मेजर फ्रॉम दिस साईड, फ्रॉम टिप टू दिस कॅप साईड. अदरवाईज सम स्टुडंट्स विल मेजर फ्रॉम दिस साईड टू दिस अदर साईड. असं समजा मी म्हटलं व्हॉट इज लेंथ ऑफ द पेन. थोडे स्टुडंट्स काय मोजणार, टॉप टू बॉटम मोजणार लेंथ, आणि लेंथ सांगतील एक 15 सेंटीमीटर आहे म्हणून. आणि थोडे स्टुडंट बॉटम टू टॉप मोजतील, ते पण 15 सेंटीमीटर आहे. टॉपपासून बॉटमलाच मोजायचं असं कोण सांगाल नाही तुम्हाला. आता बॉटमपासून टॉपला मोजायचं असं पण तुम्हाला कोण सांगाल नाही. म्हणजे ह्याला डायरेक्शन असत नाही, कसं पण मोजा, फक्त त्याला किंमत असणार. द हाईट ऑफ युअर बॉडी इज 5 फूट. मी तुम्हाला विचारणार नाही फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप. युजलेस क्वेश्चन इट इज, मिनिंगलेस क्वेश्चन. त्याला डायरेक्शन असत नाही, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, स्केलार क्वांटिटी. व्हॉट इज युअर वेट, तुमचं मास किती, मला तुम्ही 50 किलो म्हणणार. मग 50 किलो पॉझिटिव्ह का नेगेटिव्ह मी विचारणार नाही. 50 किलो म्हणजे 50 किलोच आहे, त्याला डायरेक्शन असत नाहीत. टाईम, राईट माय फास्ट, व्हॉट इज द टाईम, यू मे टेल द टाईम इज नाव 11:30 AM. मग 11:30 AM क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज. 11:30 AM नेगेटिव्ह आहे का असं पण विचारत नाही. 11:30 वाजले म्हणजे 11:30च वाजलेत. त्याला कुठलं पण डायरेक्शन असत नाही, फक्त व्हॅल्यू आहे. त्याला पण काय म्हणतो, स्केलार क्वांटिटी. पण वेक्टर क्वांटिटी जी आहे ती कशामध्ये आहे, त्याला व्हॅल्यू पण आणि डायरेक्शन पण आहे. इफ आय से डिस्प्लेसमेंट इज पॉझिटिव्ह म्हणजे बॉडी तुमच्या राईट साईडला चाललं असं समजून घ्यायचं. मी सडनली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव्ह म्हटलं की तुमच्या बॉडीचं डायरेक्शन काय झालं आहे म्हणायचं, चेंज झालं आहे. मी ॲनिमेशन मी सगळं डिटेलमध्ये दाखवलं आहे तुम्हाला. whenever the object is moving a straight line, displacement is positive. The moment it starts to return, the displacement will be negative, right? It depends upon the direction. So many examples of this we can have. The examples: displacement, velocity, force, acceleration. So many we have. Torque, some other examples we have. मला ज्या 3 लिहा आणि इथं एटसेट्रा लिहा, काय प्रॉब्लेम नाही. सो दिस विल गिव्ह यू 2 मार्क्स. पेपर व्हॅल्युएशन आता कसं होतं, हे 2 पॉईंट करेक्ट आहेत की नाही 1 मार्क पडतो इथं, हे 2 पॉईंट करेक्ट इथे 1 मार्क पडतो, टोटल इज 2 मार्क्स. एखादा फक्त असं विचारतात व्हॉट आर वेक्टर क्वांटिटीज, गिव्ह एक्झाम्पल्स. मग दोन्ही लिहायची गरज नाही, एकच लिहायचं. व्हॉट आर स्केलर क्वांटिटीज, गिव्ह एक्झाम्पल्स. मग हे डेफिनेशन लिहायचं, हे एक्झाम्पल्स लिहायचं. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर अँड वेक्टर क्वांटिटीज म्हटलं की हा चार्ट पूर्ण तुम्हाला ड्रॉ करायला पाहिजे. ओके, दिस इज युअर कन्सेप्ट हिअर. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस स्केलर क्वांटिटीज अँड वेक्टर क्वांटिटीज, राईट. आफ्टरवर्ड्स we'll move for the next title, that is the average velocity and average speed, right. This we have finished now. आता नेक्स्ट माझं टायटल कुठला आहे इथं, ॲव्हरेज वेलॉसिटी आहे, ॲव्हरेज वेलॉसिटी and average speed. My question is, when you will take interest in finding the average. ॲव्हरेज तुम्ही कधी फाइंड करता, ज्यावेळी तुमची व्हॅल्यू फिक्स नाही आहे, कंटिन्युअसली तुमची व्हॅल्यू चेंज व्हायला लागल्या, मग त्या केसला तुम्ही काय फाइंड करता, ॲव्हरेज. यू टेक एक्झाम्पल ऑफ एनी एक्झाम्पल यू टेक नाव. यू टेक एक्झाम्पल ऑफ युअर क्रिकेट गेम. इन क्रिकेट गेम सपोज देर इज अ मॅच ऑफ 20 ओव्हर्स, राईट. 20-20 मॅच चालू आहे समजा इथं, 20-20 म्हणजे ओव्हर्स किती आहेत, 20 ओव्हर्स आहेत. अँड टोटल स्कोर समजा इथं 240 झाला आहे. 240 इज द स्कोर. नाव इज इट 1 ओव्हर, in 1 over how much score is calculated, in 1 over how much score is done, we cannot calculate easily. मग तुम्हाला काय करायला पाहिजे, किती रन झाल्यात 240, किती ओव्हर्समध्ये 20 ओव्हर्समध्ये, म्हणजे 0-0 झाला, तुमचा आन्सर किती आला 12. म्हणजे 12 रन्स एका ओव्हरमध्ये जर तुम्ही स्कोअर करत गेला तर 20 ओव्हर्सला तुमच्या टीमचं स्कोअर किती होते 240. मग हे असं आहे काय की प्रत्येक ओव्हरला 12 रन्सच काढायला पाहिजे म्हणून, असं कधी होतं काय क्रिकेटमध्ये. स्कोअर ऑफ दी टीम इज 240 ओव्हर्स, 240 रन एका टीमनं मारल्या समजा इथं स्कोअर झाला आहे. IPL पण चालू आहे, तुम्हाला माहीत असेल. यू आर व्हेरी इंटरेस्टेड इन दॅट कम्पेअर टू दी सब्जेक्ट, राईट. तसं करू नका, गिव्ह इम्पॉर्टन्स मोर टू द स्टडी अँड लेस टू दी IPL मॅचेस. So for IPL matches, the score of your, suppose the exam Mumbai Indians you take,
मुंबई इंडियन्सचा स्कोअर किती झाला आहे 240 झाला आहे एक किती ओव्हर्समध्ये 20 ओव्हर्समध्ये. म्हणजे मिनिंग असं आहे की प्रत्येक ओव्हरला तिने 12 रनच काढत गेला. तसं नाही आहे ते. पहिला स्टार्टिंगला रन कमी असतील, नंतरच्या ओव्हरला जास्त असतील. एका ओव्हरला 10 रन स्कोअर केल्यात, पुढच्या ओव्हरला 14 रन स्कोअर केल्यात, नंतर 6 केल्यात, नंतरच कोणत्या एका ओव्हरला 6 बॉल 6 6 म्हणजे 36 रन स्कोअर केल्यात. म्हणजे टोटल प्रत्येक ओव्हरचा स्कोअर सेम नाही आहे, पण ॲव्हरेज फाईंड करताना आपण सगळ्यांचं टोटल करतो आणि डिवायडेड बाय ओव्हर्स करतो. सगळ्या रनचं टोटल. पहिल्या ओव्हरला 2च रन काढल्यात, काय प्रॉब्लेम नाही, पण नंतरच्या ओव्हरला 20 रन काढल्यात. मग प्रत्येक ओव्हरचा स्कोअर तुम्ही काय करत जाणार, ॲड करत जाणार, अधिक बेरीज करत जाणार आणि किती ओव्हरमध्ये झाले त्याला डिवाइड बाय करायचं. म्हणजे एका ओव्हरचा स्कोअर ॲव्हरेज मिळतो तुम्हाला. ह्याचं मिनिंग असं नाही की एका ओव्हरला 12च काढायला पाहिजे, असं नाही आहे. एका ओव्हरमध्ये कमी, एका ओव्हरमध्ये जास्त, एका ओव्हरमध्ये कमी, एका ओव्हरमध्ये लई जास्त, एका ओव्हरमध्ये लई कमी असं होते. बॉलर चांगला असला की स्कोअर कमी होते, बॉलर फुसका असला की काय होते, स्कोअर काय होते, जास्त होते. पण ॲव्हरेज एका ओव्हरसाठी किती आपण फाईंड करतो, टोटल सगळ्यांची डिवायडेड बाय किती ओव्हर्स. इथं पण सेम आहे. तुमचं एक्झाम्पल जर निपाणी टू कोल्हापूर जर बघितला तर तुमचा जो बसचा ड्रायव्हर आहे तो सेम स्पीडनं कधी गाडी मारत नाही. तो सेम स्पीडनं इज नेवर पॉसिबल, कारण की इंडियाचं ट्रॅफिक तुम्हाला माहिती आहे. मध्येच कोणतं पळत आलं की त्याला ब्रेक मारावं लागतो. लई लांब कोणतं असेल, ट्रॅफिक लई असेल तर स्पीड स्लो करायला लागतं. टोल नाक्याला गेले तिथं जाऊन थांबवायला लागते. मग प्रत्येक मुवमेंटला तुमच्या बसची जी स्पीड आहे, बसची जी वेलॉसिटी आहे ते काय व्हायला लागलं आहे, चेंज व्हायला आहे. मग चेंज व्हायला म्हणजे तुम्हाला काय फाईंड करायला पाहिजे, कंपल्सरी ॲव्हरेज फाईंड करायला पाहिजे. सो व्हेन द ॲव्हरेज टू बी कॅल्क्युलेटेड, द ॲव्हरेज टू बी कॅल्क्युलेटेड ओनली व्हेन द गिवन क्वांटिटी इज कंटिन्युअसली चेंजिंग. म्हणजे प्रत्येक टाईमला तुमचं व्हॅल्यू चेंज व्हायला लागलं आहे, प्रत्येक ओव्हरला तुमचं स्कोअर चेंज व्हायला लागला आहे. तुमचं टेम्परेचर पण, व्हॉट इज टेम्परेचर ऑफ येस्टरडेज, I ask what is the temperature of yesterday, what is the temperature of yesterday in Nipani, so you will tell 28 degrees Celsius. So does it mean that पूर्ण दिवसाला एवढं टेम्परेचर होतं असं मी म्हणू शकतो काय, नाही म्हणता येत. पण सगळ्यांचं जर ॲव्हरेज आपण फाईंड केलं तर तुमचा ॲन्सर जवळपास किती येणार, 28. म्हणजे सकाळी टेम्परेचर कमी आहे, राईट, एक 22 डिग्री सेल्सिअस वगैरे आहे, दुपारी एकदमच 30ला गेलं होतं, नंतर मग संध्याकाळी 25ला आलं होतं, नंतर कमी आलं होतं. मग सगळ्यांचं ॲडिशन करून जर तुम्ही डिवायडेड बाय सगळं टोटल टाईम जर केला तर तुम्हाला ॲव्हरेज मिळू शकतो. सगळ्याचं ॲव्हरेज आपण फाईंड करू शकतो, राईट. ॲव्हरेज कधी फाईंड करणार, इफ कंटिन्युअसली द व्हॅल्यू इज चेंजिंग, राईट. दिस इज युअर कन्सेप्ट हिअर. आता आपल्याकडं ॲव्हरेज कशाचं आहे, वेलॉसिटीचा आहे आणि स्पीडचा आहे. वेलॉसिटी फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाईम. आपण बघितले पहिला, वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आपण बघितलं आहे की नाही, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय चेंज इन टाईम असं म्हटलं आहे आपण. आणि जर मी तर स्पीड लिहिलो तर स्पीड म्हणजे काय असणार, डिस्प्लेसमेंटच्या ठिकाणी काय येणार, डिस्टन्स, चेंज इन डिस्टन्स डिवायडेड बाय चेंज इन टाईम. हे दोन्ही पण डेफिनेशन्स आपल्याला अगोदर माहिती आहेत. फक्त मी तर काय यूज केला आहे, ॲव्हरेज. म्हणजे इथं पण ॲव्हरेज, इथं पण ॲव्हरेज. म्हणजे कंटिन्युअसली दी वेलॉसिटी ऑर स्पीड इज गोज ऑन चेंजिंग. प्रत्येक टाईमला वेलॉसिटी आणि स्पीड तुमचं चेंज व्हायला लागले, राईट. नाव दिस इज माय टायटल नाव, आणि फॉर्म्युला मी खाली दिलेला आहे तो. ह्याला रिलेटेड प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करणार आहे, आजच आपण सॉल्व करणार आहे CET, JEE आणि नीट एक्झामसाठी. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द ॲव्हरेज वेलॉसिटी. ॲव्हरेज वेलॉसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय द टाईम इंटरवल. इंटरवल म्हणजे तुम्ही मूवी बघायला गेलं इंटरवल असते की नाही, एका मूवीला एक इंटरवल असते. इंटरवल म्हणजे गॅप, राईट. टोटल जर्नी ट्रॅव्हल करायला किती टाईम घेतला त्याला आपण टाईम इंटरवल म्हणतो. स्टार्टिंग टाईम 0, नंतर टाईम जास्त आहे, ह्या दोन्हीतला जो डिफरन्स आहे, ह्या दोन्हीतला जो फरक आहे त्याला आपण काय म्हणतो, टाईम इंटरवल, राईट. आता इथं माझं फॉर्म्युला काय, V ॲव्हरेज, राईट. आय एम टॉकिंग अबाउट ॲव्हरेज वेलॉसिटी नाव, ॲव्हरेज वेलॉसिटी इन शॉर्ट आहे रिटर्न. आणि हे मी ॲव्हरेज स्पीडसाठी लिहायला लागलो. इथं स्पीड आहे म्हणून इथं डिस्टन्स आहे, म्हणजे पाथ लेंथ ट्रॅव्हल्ड आहे. इथं वेलॉसिटी आहे म्हणून इथं काय आहे, डिस्प्लेसमेंट. मग V ॲव्हरेजचं फॉर्म्युला काय, द ॲव्हरेज वेलॉसिटी इज डिफाईन्ड ॲज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय द टाईम इंटरवल, राईट. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाईम इंटरवल. बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट किती चेंज झालं आहे
त्याला जर तुम्ही टोटल टाईमनं जर डिवाईड केला तर तुम्हाला काय मिळते, ॲव्हरेज वेलॉसिटी मिळते. ह्याचं युनिट आहे डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे मीटर आणि टाईम ट्रायल म्हणजे सेकंड, मीटर पर सेकंड म्हणतो आपण. जनरली प्रॅक्टिकली आपण मीटरच्या ठिकाणी किलोमीटर घेतो आणि सेकंडच्या ठिकाणी आवर घेतो. सो इट इज किलोमीटर पर आवर, इट इज दी डेली बेस्ड युनिट. तुमच्या निपाणी टू कोल्हापूर जी बस चालल्या त्याचा स्पीड आहे 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. ह्याचं मिनिंग काय, तुमची बस निपाणीपासून कोल्हापूरला ट्रॅव्हल करायला किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला, 40 किलोमीटर, किती टाईममध्ये, एका तासामध्ये. ते किलोमीटर पर आवर बेस्ट युनिट. मग मीटर पर सेकंडनं सांगायचं असेल तर 40 × 5/18 मीटर पर सेकंड असं म्हणायला लागतं. अवघड होते बघायला थोडं. त्यामुळे किलोमीटर पर आवर इज द प्रिफर्ड युनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ॲव्हरेज वेलॉसिटी. ॲव्हरेज वेलॉसिटी म्हणा तर ॲव्हरेज स्पीड म्हणा, राईट. आता मी ॲव्हरेज वेलॉसिटीचं सांगितलं आहे. व्हॉट इज ॲव्हरेज स्पीड हिअर, नोट्समध्ये सगळं आहे ते डेफिनेशन्स. यू कॅन, आय ऑलरेडी हॅव प्रोव्हाइडेड द PDF कॉपी टू यू. यू कॅन रीड दॅट पॉईंट हिअर, राईट. सो व्हॉट इज ॲव्हरेज स्पीड हिअर. हे तुमच्या नोट्समध्ये डायमेन्शन जे पार्ट आहे दॅट आय कांट टेल नाव बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कवर इन युअर सेकंड चॅप्टर युनिट्स अँड मेजरमेंट. मध्ये पळवाले म्हणू नका, तुमच्या नोट्समध्ये आहे तिथं, मला पण दिसतं येतं, राईट. युनिट्स डायमेन्शन्स म्हणून मी टाईप केले नोट्समध्ये. ते मी शिकवणार नाही ते, कारण जे द टीचर हू इज असाइन फॉर दॅट चॅप्टर दे विल टीच दॅट. युनिट्स अँड मेजरमेंटमध्ये तुम्हाला ते डायमेन्शन्स शिकवलं जाईल, सध्या मी सांगणार नाही ते. ओके. नाऊ हिअर average speed. What is average speed here? It is defined as the total path traveled by the body divided by total time interval, right. Divide करा लागतो आपण, right. It is called the average speed. ह्याचं पण युनिट काय असणार, मीटर पर सेकंड, आणि कन्वर्ट करून तुम्ही त्याला किलोमीटर पर आवर असं म्हणू शकता, राईट. सो आजच्या क्लासला नवीन पॉईंट आपण काय स्टडी केला आहे, ॲव्हरेज स्पीड अँड ॲव्हरेज वेलॉसिटी. व्हॉट इज ॲव्हरेज वेलॉसिटी? इट इज डिफाइंड ॲज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल्ड डिवायडेड बाय द टाईम इंटरवल टू ट्रॅव्हल दॅट डिस्प्लेसमेंट, राईट. ह्या दोन्हीच्या रेशोला, ह्या दोन्हीच्या भागाकारला आपण काय म्हणतो, ॲव्हरेज वेलॉसिटी. व्हॉट इज ॲव्हरेज डिस्टन्स? इट इज डिफाइंड ॲज द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द बॉडी डिवायडेड बाय द टाईम इंटरवल. टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल म्हणा, नाही तर टोटल पाथ ट्रॅव्हल बाय द बॉडी म्हणा, सगळं सेम. टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ म्हणजेच डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, लक्षात असू दे तुमच्या. सो इट इज ॲव्हरेज वेलॉसिटी, राईट. ॲव्हरेज वेलॉसिटी, ॲव्हरेज स्पीड वी हॅव फिनिश्ड हिअर. ह्याच्यानंतर अजून एक स्पीड आहे, त्याला आपण इन्स्टँटेनियस म्हणतो. इन्स्टँटेनियस, राईट. तुमच्या नोट्समध्ये पण आहे बघा, ते इन्स्टँटेनियस वेलॉसिटी आहे आणि इन्स्टँटेनियस स्पीड पण आहे. मी ती इन्स्टँटेनियस वेलॉसिटी लिहिलं आहे. इन्स्टँटेनियस वेलॉसिटी, आय विल राईट दिस, अँड instantaneous speed. Instantaneous speed. तर मला माहिती आहे तुमचं कन्फ्युजन इथे चालू होणार आहे, वर्ड जरा हेवी आहे, हे अनेक नवीन म्हणायचं नाहीत, राईट. द वेलॉसिटी ऑर द स्पीड ऑफ द बॉडी ॲट एनी इन्स्टंट इज कॉल्ड द इन्स्टँटेनियस वेलॉसिटी ऑर इन्स्टँटेनियस स्पीड. इन्स्टंटचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे. इन्स्टंट, इन्स्टंट म्हणजे क्षण म्हणतो आपण मराठीमध्ये, राईट. कसं लिहिता बघा ते, राईट. इन मराठी दिस इन्स्टंट इज नथिंग बट क्षण म्हणतो आपण, राईट. असं लिहिता ना तुम्ही, राईट. इन्स्टँटेनियस, राईट. सो हिअर व्हॉट इज दिस नाव. सो हिअर इन दिस केस मराठीतलं काय लिहायचं नाही येतं, द वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ॲट एनी इन्स्टंट, राईट. इन्स्टंट म्हणजे क्षण, त्या क्षणाला बॉडीचं वेलॉसिटी किती आहे त्याला आपण इन्स्टँटेनियस वेलॉसिटी म्हणतो. तुमचं बस ट्रॅव्हलिंग, इज इट ईच अँड एव्हरी टाईम द वेलॉसिटी ऑफ द बस इज सेम हिअर? नो. इफ रोड इज प्लेन, ट्रॅफिक काहीच नसेल, रोड स्ट्रेट असेल, तुमचं वेलॉसिटी आहे 80 किलोमीटर पर आवर, 80 स्पीडनं गाडी चालला असं आपण म्हणतो. तीच बस जर सिटीमध्ये एंटर झाली तर तुमचं स्पीड होईल 30 किलोमीटर पर आवर. जे 80चा स्पीड 30ला रिड्यूस झाला आणि परत हायवेला गाडी लागली की 80 होते, आणि जरा ट्रॅफिक आले की 50 होते. म्हणजे प्रत्येक इन्स्टंटला तुमच्या बसचं वेलॉसिटी चेंज व्हायला लागला, त्याला आपण काय म्हणतो, इन्स्टँटेनियस वेलॉसिटी किंवा इन्स्टँटेनियस स्पीड म्हणतो आपण. तुमच्या माइंडचं पण स्पीड इन्स्टँटेनियस आपण म्हणू शकतो, कारण की सध्या मी तुम्हाला टीच करायला लागलो आहे. ऑन द स्क्रीन यू आर वॉचिंग द मोबाईल, यू आर वॉचिंग माय व्हिडिओ. द मोमेंट
इफ आय टर्न दिस साईड युअर माइंड विल मूव टू समवेअर एल्स. तुमचं माइंड दुसरीकडे कुठं तर जातं येते आणि परत मी इकडे बघितलं तुमचं माइंड परत इकडे येते. तुमचं माइंडचं स्पीड लई फास्ट आहेत. मी ह्या मोमेंटला निपाणीमध्ये आहे. द नेक्स्ट मोमेंट माय माइंड वुड बी इन बेंगलोर. अगेन इन द नेक्स्ट सेकंड माय माइंड विल अगेन कम टू द निपाणी. ते तुम्ही सांगू शकत नाही की माझं मन कुठं आहे, तुम्ही मला सांगता येत नाहीत. प्रत्येक मोमेंटला माझं जे मन आहे, माझे जे माइंड आहे, इज इट चेंजिंग इट्स पोझिशन हिअर. आता मी बोलता मी कोल्हापूरला 4 टाईम जाऊन येऊन आलो होते शिकवताना. ते टाईम इंटरवल इज व्हेरी स्मॉल. आता मी इथं आहे, नेक्स्ट सेकंडला मी आता कोल्हापूरमध्ये माझं माइंड आहे तिथं आणि परत इकडं आले आहेत. म्हणजे प्रत्येक इन्स्टंटला माझ्या माइंडचे जे वेलॉसिटी ते काय व्हायला लागले, चेंज व्हायला आहे. स्पीड लई फास्ट आहे मनाचा स्पीड. त्या स्पीडला जो कंट्रोल असेल इट इज गुड. इफ यू डोंट हॅव कंट्रोल नो यूज. क्लासमध्ये बसला आणि सर जाऊ फिरायला लागला आहे ते मनानं पॉसिबल आहे, पण टोटल इक्वल टू 0. राईट. तुमचं माइंड कॉन्सन्ट्रेट केला तरच तुम्हाला काय होणार, कन्सेप्ट क्लिअर होणार. राईट. मनाला कंट्रोल केला, माइंडला कंट्रोल केला तर यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एव्हरीबडी, नॉट पॉसिबल टू ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स, ऑल द ह्युमन बिंग्स टू कंट्रोल देअर माइंड्स. कधी ना कधी इकडे ते भटकते. प्रत्येक मोमेंटला तुमच्या माइंडचं वेलॉसिटी काय व्हायला लागलं, चेंज व्हायला. त्यालाच आपण काय म्हणतो, इन्स्टंटेनियस. आणि 2 टाईममधला जो गॅप आहे तो काय आहे, लई कमी आहे. म्हणजे इथे मी काय लिहू शकतो, इथे वेलॉसिटी आहे की नाही, मी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट म्हणू शकतो. लिहिलं मी अगोदर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, थोडं शॉर्टमध्ये लिहितो मी, डिवायडेड बाय टाईम इंटरवल. ऑलरेडी लिहिलेलं आहे मी ते. ह्याला आपण काय म्हणतो, ह्या साईडला वेलॉसिटी म्हणतो आपण, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. इथे लिमिट काय आहे, ह्या जो टाईम इंटरवल आहे, हा टाईम इंटरवल काय पाहिजे, शुड बी व्हेरी स्मॉल. व्हाय व्हेरी स्मॉल, कारण की इन्स्टंट म्हणजे आत्ताचा क्षण आणि पुढचा क्षण, ह्या 2 क्षणमधला जो डिफरन्स आहे त्याला आपण टाईम इंटरवल म्हणतो. तो टाईम इंटरवल काय आहे, लई कमी आहे. मी आत्ता येत आहे, नंतर कोल्हापूरमध्ये आहे, मग त्या 2 टाईममधला गॅप किती, ऑलमोस्ट 0. टाईम इंटरवल लई स्मॉल पाहिजे. मग त्याला आपण कुठली वेलॉसिटी म्हणतो, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. त्यामुळे इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी लिहिताना तुझ्या नोट्समध्ये पण आहे बघा, ते डेल्टा एक्स किंवा DX म्हणा, काय प्रॉब्लेम नाही. मी डेल्टा एक्स लिहितो. इथं डेल्टा एक्स आहे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय चेंज इन टाईम. आणि ह्याला लिमिट काय आहे, LIM. लिमिट तुम्हाला मॅथ्समध्ये शिकवतील. लिमिट काय आहे, हा जो टाईम इंटरवल आहे डेल्टा T, हा किती पाहिजे, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. व्हेरी व्हेरी स्मॉल म्हणजे 2 मधला गॅप किती, 0. आणि असं जर लिहिला तर पुढे मी काय लिहू शकतो, dx बाय dt. येस ऑर नो. म्हणजे ह्या डेफिनेशनला डिस्प्लेसमेंट चेंज व्हायला लागले, टाईम पण चेंज व्हायला लागले, पण 2 क्षणांमधला जो गॅप आहे, नेक्स्ट क्षण आणि प्रेझेंट क्षणमधला गॅप किती, ऑलमोस्ट 0. म्हणजे ह्या 2 क्षणांमधला जो गॅप आहे तो किती आहे, 0 आहे. म्हणजे असं जर लिहिला तर ह्या वेलॉसिटीला कुठली वेलॉसिटी म्हणायचा, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. राईट. इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी कधी, प्रत्येक इन्स्टंटला, प्रत्येक टाईमला तुमचं वेलॉसिटी जी बॉडीची आहे ती कंपल्सरी काय व्हायला लागल्या, चेंज व्हायला लागल्यात. त्याला म्हणते इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. डेफिनेशन नोट्समध्ये बघा, वेलॉसिटी, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी, इट इज द वेलॉसिटी ॲट इन्स्टंट T. टाईम म्हणतेस, ह्या प्रत्येक क्षणाला इन्स्टंट म्हणतो आपण. द वेलॉसिटी ॲट एनी इन्स्टंट इज डिफाइंड ॲज द लिमिट ऑफ average velocity as the time interval becomes infinitesimally small. Time interval म्हणजे डेल्टा T. Is it this limit of this average velocity? हे तुमचं average velocity आहे. So limit of average velocity when this time interval is very very small. म्हणजे टाईम इंटरवल कशाला रीच व्हायला लागले, कशाला अप्रोच व्हायला लागले, 0ला. त्याला आपण काय म्हणतो, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. आता मी सांगितलं तेच जर तुम्ही त्याचं फक्त जर व्हॅल्यू घेतला तर ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, इन्स्टंटेनियस स्पीड. हे विथ डायरेक्शन आणि हे विदाऊट डायरेक्शन आहे. हे विथ डायरेक्शन आणि विदाऊट डायरेक्शन. परत सांगतो बघा मी, ॲव्हरेज वेलॉसिटी, बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट चेंज व्हायला लागलं आहे, टाईम पण चेंज व्हायला लागला आहे, पण लिमिट आहे की हे चेंजेस होताना जो टाईम गॅप आहे हा काय पाहिजे, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. म्हणजे हा टाईम गॅप डेल्टा Tला मी T1 - T2 म्हणू शकतो किंवा T2 - T1. ह्या मुमेंटला माझं माइंड निपाणीमध्ये आहे, नेक्स्ट मुमेंटला माझं माइंड कोल्हापूरमध्ये आहे. त्या दोन्हीचा गॅप किती,
व्हेरी स्मॉल. त्यामुळे ह्या T2 मायनस T1 किती असणार, ऑलमोस्ट 0. ही जर लिमिट इथं जर घातला तर तुमची वेलॉसिटी कुठली होतं, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी होतं. राईट. आय होप दिस इज क्लिअर टू यू. राईट. अँड व्हॉट इज द इन्स्टंटेनियस स्पीड, इट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी. हे जे आता लिहिलं आहे की हे विदाउट डायरेक्शन लिहा. विदाउट डायरेक्शन म्हणजे ओनली इन मॅग्निट्यूड असं जर लिहिला तर तुमची ॲव्हरेज वेलॉसिटी, इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी जे आहे ते कशाला कन्वर्ट होईल, इन्स्टंटेनियस स्पीडला. ओके. दिस इज युअर टुडेज क्लास नाव. आता फक्त मला एक स्मॉल प्रॉब्लेम मी बोर्डवर लिहितो CET एक्झामसाठी. विल सॉल्व दिस अँड द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर दी कन्सेप्ट ऑफ ॲक्सिलरेशन. राईट. नाउ आय विल क्लीन दी बोर्ड अँड आय विल राईट दी प्रॉब्लेम हिअर, important here. Okay, now see the problem I have written on the board. It's the last point of your today's lecture here. So see the problem can be asked in CET, JEE NEET examination. See, a body travels from A to B at 40 meter per second. म्हणजे बॉडी तुमची A पासून B ला चालल्या पोझिशनला किती वेलॉसिटी ना, 40 मीटर पर सेकंड ना. अँड फ्रॉम B to A म्हणजे परत रिटर्न यायला लागल्या 60 मीटर पर सेकंड वेलॉसिटी ना. कॅल्क्युलेट दी ॲव्हरेज स्पीड अँड ॲव्हरेज वेलॉसिटी. मग गिवन लिहायच्या अगोदर मी डायग्राम ड्रॉ करतो. इथं डायग्रामला काय मार्क्स नाहीत, बट इट इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. ही पोझिशन A आहे, तुम्हाला समजण्यासाठी मी डायग्राम ड्रॉ करालो आहे. तुमचं जर्नी आहे, जाऊन रीच होऊन परत यायला लागलं. इथं पहिल्यांदा A पासून B ला गेलं. इथं A पासून B ला गेलं आहे. असं जाताना तुमच्या बॉडीचं वेलॉसिटी आहे 40 मीटर पर सेकंड. आणि हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला तुम्हाला काय तर टाईम लागणार आहे, त्याला मी T1 नाव देतो. ओके. आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती, ह्या मुवमेंटला डिस्टन्सला मी सिम्बॉल D यूज करतो. डिस्टन्स इज हाऊ मच हिअर, A पासून B एवढं डिस्टन्स आहे. इथं पोचून परत तुम्ही काय करणार आहे, रिटर्न येणार आहेत. अगेन यू आर गोइंग टू रिटर्न लाईक दिस. म्हणजे ह्या रिटर्न येताना तुमच्या बॉडीचं वेलॉसिटी किती आहे, जरा तुम्ही फास्ट आलाय. कारण की A to B ला जाताना तुम्हाला रोड माहीत नव्हता, समजा स्लो गेलाय तुम्ही. पण B to येताना तुम्हाला रोड माहीत आहे, कसं पाहिजे तुम्ही गाडी फास्ट बघू शकता. त्यामुळे येताना तुमची बॉडी कसं आल्या, थोडं फास्ट आल्या. मग इथून इथे येताना B पासून A ला येताना टाईम किती लागणार आहे, T2. आणि डिस्टन्स मी BA म्हणू शकतो. सो कॅन आय से वन पॉईंट दॅट दिस T2 is greater than T1, or can I say that T1 is less than T2? Yes or no? असं का व्हायला सांगा. कारण की A to B ला जाताना तुमची बॉडी स्लो गेला. का सांगा, कारण की तुमचं वेलॉसिटी 40 आहे. पण B पासून A ला येताना तुम्ही फास्ट आलाय. तुमच्या बॉडीचं स्पीड किती आहे, वेलॉसिटी किती आहे, जरा वाढलं आहे, 60 झालं आहे. त्यामुळं A पासून B ला जायला तुम्हाला टाईम थोडं कमी लागणार आहे. राईट. म्हणजे इथं लिहिताना मी काय लिहिणार, T1 रिव्हर्स मला लिहायला पाहिजे, असं लिहून चालणार नाही. ते A पासून B ला जायला टाईम तुमचा, हे दिस इज नॉट करेक्ट. राईट. A पासून B ला जायला तुम्हाला टाईम जास्त लागणार, कारण तुमची वेलॉसिटी काय आहे, कमी. वेलॉसिटी कमी म्हणजे तुम्हाला टाईम जास्त लागणार. पण B पासून A ला येताना तुम्ही जरा फास्ट यायला लागलाय. त्यामुळं असं लिहिताना मी हा टाईम T2 मला काय लागणार, कमी लागणार. कन्सेप्ट क्लिअर. A पासून B ला डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला टाईम जास्त आणि B पासून A ला डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला टाईम कमी. कारण की रिटर्न येताना तुम्ही फास्ट आलाय आणि जाताना तुम्ही स्लो गेलाय. ओके. नाऊ आता मला काय काय विचारले बघा. इथं ॲव्हरेज स्पीड विचारलं आहे आणि ॲव्हरेज वेलॉसिटी विचारलं आहे. मी इथं सांगू शकतो, इथे तुम्हाला मी सांगू शकतो ॲव्हरेज वेलॉसिटी 0 होणार आहे. काय सांगा, कारण की बॉडी तुमची A पासून B ला गेला, B पासून A ला आल्या. व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल बाय द बॉडी, इज इट 0? पण डिस्टन्स किती आहे, AB प्लस BA. AB प्लस B हे तुमचं डिस्टन्स आहे आणि AB मायनस B आहे डायरेक्शन वाईज. त्यामुळे तुमचं ॲव्हरेज वेलॉसिटी 0 होणार आहे. आताच सांगतो मी. आणि ॲव्हरेज डिस्टन्स किती, ॲव्हरेज स्पीड किती, दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. राईट. मी स्टेप बाय स्टेप कॅल्क्युलेट करतो. मी A पार्ट पहिल्यांदा सॉल्व करतो. A पार्टमध्ये आय एम गोइंग टू सॉल्व फॉर ॲव्हरेज स्पीड. आणि ॲव्हरेज स्पीडचं फॉर्म्युला आहे टोटल पाथ कवर्ड or the total distance traveled divided by the total time taken or time interval म्हणू शकता. मग therefore V average velocity is equal to, मला सांगा टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती, AB प्लस
बी ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम किती T1 प्लस T2. कॅन आय राईट दिस इज ए बी प्लस बी ए दोन्ही सेम आहे. ए पासून बी ला जाणं तर बी पासून ए ला या दोन्ही डिस्टन्स काय सेम. सो कॅन आय राईट 2 टाइम्स ऑफ ए बी हिअर असं लिहितो पाहिजे तर मी हे बा हे ए बी म्हणा प्लस हे बी ए आहे त्याला मी ए बी लिहू शकतो कारण की डिस्टन्सला डायरेक्शन असत नाही आपण डिव्हाइड करू शकतो. डिवाइड बाय वॉट द टाईम इज वॉट T1 प्लस T2. ओके मग माझा आन्सर काय होणार 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2. आता मला T1 माहीत नाही ह्याला इक्वेशनवर 1 देतो मी. आता मला काय फाईंड करायचं आहे T1 राईट. सो T1 फाईंड करायला मी हे येलो कलर चॉक यूज करतो तुमच्या समजण्यासाठी तुम्हाला समजण्यासाठी. सो वेलॉसिटी V1 इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती ए बी डिवाइड बाय टाईम किती T1. ह्याच्यातनं मी T1 फाईंड करू शकतो. हे रेड कलर चॉक यूज करून बघायचा. इट इज वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती और डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल किती बी ए डिवाइड बाय टाईम किती T2 राईट. नाउ आय कॅन कॅल्क्युलेट कॉमा देतो मी इथं V1 मला T1 माहीत पाहिजे. व्हॉट इज T1 इज इक्वल टू ए बी बाय B1. सो व्हॉट इज ए बी हिअर वी डोंट नो आय विल कीप ॲज इट इज. व्हॉट इज V1 हिअर 40 एवढं लिहू शकतो मी. हे माझं इक्वेशन नंबर 2 नाव देतो मी. इट इज कॉमा T2 इज इक्वल टू बी ए म्हणजेच ए बी आपण म्हणू शकतो डिवाइड बाय वॉट हिअर वेलॉसिटी. व्हॉट इज वेलॉसिटी हिअर रिटर्न येताना 60. सो माय आन्सर इज हिअर ए बी डिवाइडेड बाय ॲक्च्युली तर मी बी ए लिहितो आणि नंतर मी रिव्हर्स करू शकतो राईट. आणि ह्याला टाईम किती 60. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हिअर. तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून हे जे मी सांगावले ते लिहून घेऊ शकतात राईट. कॅन आय सबस्टिट्यूट दिस इन युअर इक्वेशन नंबर 1 कारण की मला आता T1 माहीत आहे. इज इट द व्हॅल्यू ऑफ T1 इज दिस. आय नो द व्हॅल्यू ऑफ T2 ऑल्सो. T1 किती ए बी बाय 40 T2 किती ए बी बाय 60 ते लिहू शकतो मी राईट. इथे लिहिल्यानंतर काय होते बघायचं. सबस्टिट्यूटिंग पुटिंग इक्वेशन्स पुटिंग V1 अँड V2 व्हॅल्यू V1 and V2 व्हॅल्यूज म्हणजे हे V1 नॉट V1 हिअर पुटिंग T1 अँड T2 व्हॅल्यूज कारण की मला हे पाहिजे आहेत. आय वॉन्ट दिस पुटिंग T1 अँड T2 व्हॅल्यूज इन कुठल्या इक्वेशनमध्ये इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हॉट इज इक्वेशन 1 हिअर लेफ्ट हँड साईड काय आहे V ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी बाय T1 प्लस T2. हे बा सो 2 मी आहे तसं लिहितो. हे सॉल्व करून इथं आलो ना मी 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय T1 इक्वेशन नंबर 2 यूज करून इज इट ए बी बाय 40 प्लस इक्वेशन नंबर 3 यूज करून T2. व्हॉट इज T2 हिअर T2 इज इक्वल टू ए बी बाय 60. ओके ना. सर मी एवढं काही कन्फ्यूज करून घेऊ नका येतं. फक्त मी काय केलं आहे ही जी स्टेप आहे ही स्टेप मी इथं आणलं आहे. येस ऑर नो. ह्याचं लेफ्ट हँड साईड काय आहे डावी बाजू काय आहे ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी हाय तसं लिहिलं आहे मी. T1च्या ठिकाणी फक्त मी इक्वेशन नंबर 2 प्रमाणे ए बी बाय 40 लिहिलं आहे आणि T2च्या ठिकाणी इक्वेशन नंबर 3 यूज करून ए बी बाय 60 लिहिलं आहे. आता हे सॉल्व करायला यू शुड बी परफेक्ट इन मॅथमॅटिक्स. माझं आन्सर झालं आहे इथं. फक्त मी काय करणार आहे इथं वी ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू हे 2 टाइम्स ऑफ ए बी आहे ह्यातनं पण ए बी आम्ही कॉमन घेऊ शकतो. इथं जर मी ए बी कॉमन घेतलो तर इथं काय राहतं आहे 1/40 प्लस 1/60 एवढं राहतं आहे इथे राईट. हे ए बी यातलं कॉमन घेतलं आहे मी. असं कॉमन घेतल्यानंतर दिस ए बी वुड बी कॅन्सल्ड. हे कॅन्सल होते आणि मग बाकीचे आन्सर मला इथं सॉल्व करायला पाहिजे राईट. आय हॅव टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट हिअर राईट. सो दिस इज इक्वल टू तुम्हाला पाहिजे असेल तर कॅल्क्युलेटर पाहिजे कॅल्क्युलेटर यूज करू शकता. इट इज अ थेरी प्रॉब्लेम. तुमचं कॅल्क्युलेशन इझी करायला आय विल मेक यूज ऑफ कॅल्क्युलेटर. दिस आय डोंट हॅव कॅल्क्युलेटर नाव. वेट 1 minute. I will get the calculator.
Okay, let it, I will solve without the calculator only. So here 1 by 40 plus 1 by 60, right? If you want to solve this, you try to make use of the calculator and you can get your answer. So here I am going to write this distance as otherwise I will calculate here. I don't have the calculator right now. So 1 by 40 1 by 60 आहे, ह्यातनं मी 1 by 20 कॉमन घेऊ शकतो. 1 by 20 जर मी कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय येणार, 1 by 2 प्लस 1 by 3. येस ऑर नो? 1 by 20 मी कॉमन घेतलं आहे, हे 22 आर अँड 23 आर, राईट. सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवायडेड बाय हे 1 by 20 आहे तसे ठेवतो मी, इंटू हे ब्रॅकेटमध्ये ह्याचं LCM येतं लसावी 6 आणि 2 + 3 म्हणजे 5 होते, राईट. हे तुमचं मॅथमॅटिक्स आहे, त्यात काय मी जास्त इंटरेस्ट घेणार नाही सॉल्व करायला. यू शुड नो ऑल दिस कन्सेप्ट्स हिअर. सो इट इज 2, इथं बघा 5 × 5 म्हणतो आपण, 5 × 20 म्हणतो आपण, म्हणजे हे 2 आहे तसा, हे 2 आहे तसा, आणि 1 डिवायडेड बाय 4 6 आर 24. ओके, अँड दिस इज इक्वल टू, आता 24 आपण वर घेऊ शकतो. ह्याचा 24 जर वर घेतला, इथे लिहितो आम्ही, हे 2 आहे तसा, इंटू हे 1 by 24 आहे, इकडं वर गेल्यावर 24 by 1 होते. मग तुमचा आन्सर किती येणार, 24 × 2 विच इज इक्वल टू 48, राईट. सो युअर आन्सर इज 48 आणि ह्याला युनिट असणार आहे मीटर पर सेकंड. हे तुमचं मधले स्टेप हे तुम्हाला समजायला पाहिजेत. ते मी 20 कॉमन घेतलं आहे, त्यामुळे इथं 1 by 2 प्लस 1 by 3 लिहिलं आहे मी, राईट. आणि सगळं सॉल्व केल्यानंतर लई जर कन्फ्युजन झालं, यूज डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर. 1 by 40 लिहा, इथं कॅल्क्युलेटर यूज करून, सुद्धा माझ्याकडे नाही आहे म्हणून मी लिहायला नाही. 1 by 60 इथं लिहा, हा जो नंबर येतो आहे ह्याला ह्या 2 डिवायडेड बाय हा नंबर करा, डायरेक्टली 48 मीटर पर सेकंड आन्सर यू विल गेट हिअर. ओके, दिस इज 1. नाऊ हे झाल्यानंतर म्हणजे ॲव्हरेज वेलॉसिटी किती आलं, 48 मीटर पर सेकंड. आय विल गेट दी कॅल्क्युलेटर अँड टेल यू हाऊ इट कम एक्झॅक्टली. ओके, सो आय हॅव गॉट द कॅल्क्युलेटर, जस्ट सी हिअर. मी इथनं सांगितलं आहे, हे जर स्टेप तुम्हाला समजलं नसतील तर काय प्रॉब्लेम नाही. इथून बघा, व्ही ॲव्हरेज इज इक्वल टू न्युमरेटर किती आहे, 2 आहे, डिवायडेड बाय 1 डिवायडेड बाय 40 टाईप केला तर इथं 0.025 येते, प्लस 1 डिवायडेड बाय 60 हा नंबर आहे 0.0167 हा नंबर आहे. कॅल्क्युलेटर डायरेक्ट माझ्या मते ही परफेक्ट मेथड, CETला पण यूज करायला येतं, पण कॅल्क्युलेटर पाहिजे म्हटलं तर ही मेथड तुम्ही यूज करू शकता, पण जरा लेंदी होते. सो 0.025 आणि जर सॉल्व केला आन्सर, हे 2 डिवायडेड बाय जर हे केला तर कंपल्सरी तुमचा आन्सर 48च्या जवळपास यायला पाहिजे, राईट. नाऊ लास्ट दी पार्ट तुम्हाला नंतर काय विचारलं आहे, हा पार्ट ए झाला. आता ॲव्हरेज वेलॉसिटी विचारले, राईट. सो बी पार्टला ॲव्हरेज वेलॉसिटी फॉर्म्युला आहे टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल्ड डिवायडेड बाय टोटल टाइम टेकन. So this implies your average velocity is equal to total displacement travel किती आहे तुमचा, AB प्लस BA डिवाइड बाय टोटल टाइम किती, T1 प्लस T2, राईट. आता A to B ला बॉडी गेला आणि परत B to A ला आला. सो AB अँड BA, त्यामुळे इथलं जे तुमचं डायरेक्शन आहे ते काय असणार, रिवर्स असणार. व्हाय रिवर्स, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट और द वेलॉसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. रिवर्स आला तर नेगेटिव्ह होते, डिस्टन्सला जर होत नाही, डिस्टन्सला मी AB प्लस BA लिहितो, येस ऑर नो, यू कॅन सी हिअर AB प्लस BA ॲव्ह रिटर्न, पण इथं मायनस येणार जर तुम्ही डायरेक्शन कन्सिडर केला तर, कारण की A to B राईट साईड आणि B to A लेफ्ट साईड, आणि AB आणि BA दोन्ही सेम आहेत पण डायरेक्शन अपोजिट, त्यामुळे ह्यांचं ॲडिशन केला की आन्सर 0 येते, आणि 0 डिवायडेड बाय टोटल टाईम म्हणजे तुमचा आन्सर टोटल 0च असणार. सो ॲव्हरेज वेलॉसिटी फॉर दिस ट्रॅव्हलिंग इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज युअर टुडेज क्लास. नाव आजच्या क्लासला मी प्रॉब्लेम्स पण कवर केल्यात आणि थेरी पण कवर केला. इट इज युअर ड्युटी टू पॉज द व्हिडिओ अँड टू राईट दिस प्रॉब्लेम इन युअर notebooks now. Very important problem these are for CET JEE NEET, again important for your theory exam also. Okay, with this we'll close the today's class, and in the next class we'll start the concept of acceleration. Thank you.